खेती कर्मा छेती। पंजाब अंदर खेतीबाड़ी नूं लै के एक कहावत आम प्रचलित है, पर इस अखान नूं झूठा साबित कर विखाया फरीदकोट जिले के अगांह-वधू किसान अते भारत सरकार के साबका IFS अधिकारी हरदीप सिंह किंगरा ने। IFS वजों रिटायर्ड होने तो बाद हरदीप सिंह किंगरा ने मॉडर्न तरीके नाल खेती करन नूं तरजीह दित्ती ਅਤੇ अपने घर के नाल ही अपनी अद्धा एकड़ जमीन विच हाइड्रोपोनिक विधि नाल खेती करनी शुरू की। करीब 2 साल पहला शुरू की खेती तो हरदीप सिंह किंगरा काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कहना है कि किसानों के पुत मिट्टी नाल मिट्टी होने तो डरते हैं ਅਤੇ खेती नूं त्याग गए हैं, पर उन्होंने मिट्टी रहित खेती शुरू करके एक नवी पिरत पाई है ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ है कि किसान का पुत हुण टाई लगा के ते कोट पैंट पा के भी खेती कर सकता है। फरीदकोट के पिंड कमियाणा विच बने हाइड्रोपोनिक पॉली हाउस विच हरदीप सिंह किंगरा ने चैरी टमाटर दीयां कई किस्मां, सलाद विच वरते जांदे पत्ता गोभी दीयां कई किस्मां अते स्ट्रॉबेरी आदि लगा के वधिया कमाई कर रहे हैं। उत्थे ही उन्हां वल्लों जहर मुक्त अते मिट्टी के संपर्क तो बिना वाली खेती की जा रही है। इस मौके गलबात करदिआं हरदीप सिंह किंगरा ने कहा कि यह तकनीक जो कि यह खेती का भविख है ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਜੋ खेती होनी है वो इसे विधि नाल संभव है। इस तरह जी कि ये खेती का भविख है। भविख ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ खेती दुनिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ है वो सब तो ਵੱਡੀ ਗੱਲ है कि ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ खेत ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਵਿਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਥਾਂ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੇਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਬਾਰੇ ਬੌਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਟੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਣੀ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ RO ਦਾ ਵਰਤਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਤ ਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਏਰੀਆ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਫਾਰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਖੇਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 5 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਪੋਨਿਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਹੈ। शुरू करता है तो किन्नी क लागत नाल शुरू कर सकता और कितना क मुनाफा किन्ने खेतां चों लै? देखो मुनाफा तो ये वीर जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा हुंदा है। 1 एकड़ दे विचों 30 एकड़ के बराबर तुसी फसल कढ़ सकते हो, क्योंकि इत्थे तुसी उपर नूं जा सकते हो। तां नूं जिवें आ देखो साडे चैरी टमैटो है 20-20 फुट दीयां वल्लां होईयां पईयां, इन्हां ने 20-20 फुट दीयां होर हो जाना हैगा। 40-40 फुट ज्यों-ज्यों उत्ते वधी जांदी असीं इहनूं नीवियां करते जाने आ। जे यही धरती च लाइयां होण तां थल्ले फैलणगीਆਂ, किन्नियां क फैल जाणगीਆਂ, आपस च उलझ जाणगीਆਂ। सो इस करके लेकिन तुसी ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ना ट्रैक्टर की लोड़ है, ना ट्राली की लोड़ है, ना कई की लोड़ है, ना खुरपे की लोड़ है, किसी भी खेती के संद की लोड़ नहीं हैगी। दूजी गल, किसी ने इनू गोडी नहीं देनी, किसी ने चो खड़पतवार नहीं कढ़ने, कोई खड़पतवार मारन वाली दवाई नहीं छिड़कनी, चारे पासे नैट लग्या, कोई इंसैक्ट नहीं आता। तड़के तुसी गेड़ा मारो, जे तुहानूं लगदा भी किते कोई सुंडी बैठी है उन्होंने हत्थ ना फड़ के जिहड़ा पानी च पा दिओ जां उदां मार दिओ, कोई एडी गल नहीं हैगी है। सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਕਈ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੜਕੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿਵੇਂ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢ 'ਚ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੀਜਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 5 ਵਾਰੀ ਇਸ ਖੇਤ 'ਚ ਆਇਆ ਗਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 5 ਵਾਰੀ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਉਂਦਾ 2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੋਲੇ 365 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ 365 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 100 ਦਿਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। देखो कणक आप बीजते हैं, जो कणक बीजते हैं उन्होंने 26 दिन बाद आप कोर भ्योने हैं, कोर भ्यो के फिर आप 5-7 दिनों कसौली नहीं मार सकते। 32 दिनों असीं 3 दिन काम करते हैं। जोड़ा बंदा 32 दिनों 3 दिन काम करता वो किवें कह सकता कि मैं रज के रोटी खा सकता? इस काम इत्थे तां तुसीं सवेरे शाम तुहानूं जिहड़ा वो गेड़ा मारना पैना हैगा ते वेखना पैना भी मेरे बूटियां दी हालत की है, किवें है। बाकी इहदे च प्रोडक्शन का कोई अंत नहीं हैगा। जिन्नी मर्जी चीज़ तुसीं पैदा कर सकते हो, कोई भी फसल जिहड़ी दरख्त नहीं हैगा वो ਇਹਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 26 ਫਸਲਾਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਲ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, ਹਰੀ ਬੰਦ ਗੋਭੀ, 5 ਕਿਸਮ ਦੀ ਲੈਟਸ ਹੈ, ਆਈਸਬਰਗ ਲੈਟਸ, ਬਟਰਹੈਡ ਲੈਟਸ, ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਟਸ, ਰੈੱਡ ਲੈਟਸ ਤੇ ਰੋਮੇਨ ਲੈਟਸ। 4 ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਚੈਰੀ ਟਮੈਟੋ ਲੱਗੇ ਆ, ਗੋਲਡ ਲਾਲ,
ਲੰਬੇ ਲਾਲ, ਲੰਬੇ ਕੇਸਰ, ਗੋਲ ਕੇਸਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਪੀਲੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਰੋਕਲੀ ਲਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੌਕ ਚੋਏ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵਿਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਸਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬੇਸਲ ਸਾਡਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਆਪਣੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਗਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਏਕੜ ਚ ਬਣਿਆ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕਾਸਟ ਆਈ ਹੈ? ਇਹ 2000 ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਆ ਪੋਲੀ ਹਾਊਸ ਬਣਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ। 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, 9 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 20 ਕੁ ਲੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ 38 ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 29 ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ 10-15 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਧੇ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਸ ਵੀ ਅੱਧੇ ਏਕੜ 'ਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਸਰ, ਇੱਕ IARS ਅਫਸਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਾਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕੰਬਾਈਨਡ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੱਡੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੇਤੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ MSc ਬੋਟਨੀ ਕੀਤੀ, 2 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ IFS ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀ ਦਾ 2nd ਟੌਪਰ ਸੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਡਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, MD ਰਿਹਾ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ MD ਰਿਹਾ 3 ਸਾਲ। ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜੁਆਇੰਟ ਸੈਕਟਰੀ ਰਿਹਾ। ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਘਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮੁੜ ਜੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਚਪੜਾਸੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ 100 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਣਾ ਪੜਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ 2.5-3 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਮੋਸਟ ਮਾਡਰਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫਾਰਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਨਾਰਥ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਐ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ। ਕੋਈ ਘਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਾਡਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਯੋਰ ਓਨ ਫੂਡ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਚੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਉਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਗਾਓ। ਔਰ ਘਰੇ ਉਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮਿੱਟੀ, ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ, ਮਾਲੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ, ਕੌਣ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। 3 ਫੁੱਟ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 60 ਬੂਟੇ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। 60 ਬੂਟੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ 5-5 ਬੂਟੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲਾਓਗੇ, 5 ਧਨੀਆ ਲਾਓ, 5 ਪਾਲਕ ਲਾਓ, 5 ਲੈਟਸ ਲਾਓ, 5 ਬੇਸਲ ਲਾਓ, 5 ਬੌਕ ਚੋਈ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, 5 ਜੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੌਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਤਾ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ, ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਸਮਰਸੀਬਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੰਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਲੋਕੀ 60-60, 70-70 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ 20 ਤੋਂ 22 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਇਹ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੂਟੇ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਬੀਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮੰਗਾਇਆ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੀਜ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਰਿਸਕਵਾਨ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੈਲੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬੀਜ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ।
ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ 99% ਜਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੀ ਲਾ ਦਿਓ 100 ਦੇ 100 ਬੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਜੰਮਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਐਸਐਸ ਕਿਊਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੋਮ ਦੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਊਬ, 1 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੀ, 2 ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। 2 ਤੋਂ 3 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੂਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੀ ਲੈਟਸ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦੀ ਬੂਟੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਾਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 75 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੂਟਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ।